Good afternoon, good afternoon all. So in that particular class, we are going to see about the remaining topic of manufacturing technology. Okay, so the topic we are go with that last year question. So இப்போ வந்து நீங்க லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் நம்ம போகும்போது யூ வில் ஹேவ் சம் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் ஆஸ்கிங். ஸோ வி வில் build our confidence. So by attending this question and also solving this question. Okay, so the first question you can see, the first question, and the 17th question I am going. So I think you can able to see this particular question. So in an orthogonal turning of a low carbon steel, bar 150 diameter with uncoated carbide tool, cutting velocity 90 meter per minute, speed 0.24 millimeter per revolution, the depth of cut 2 millimeter, the chip thickness obtained is 4.448 millimeter, and orthogonal rack angle is 0, principal cutting edge angle is 90 degree. So they are asking about shear angle. So shear angle அப்படிங்கும்போது you just find out the formula. Shear angle formula நம்ம already seen, tan pi equal to r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha. This is the formula. So here the given value is alpha rack angle. What is the rack angle they have given? When angle கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 0 rack angle. So rack angle is 0. Chip thickness ratio is r. இந்த formula r ங்கிறது chip thickness ratio. So shear angle formula இதான். ஓகேவா? chip thickness ratio அப்படினா உனக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். I again explain what is mean by chip thickness ratio. இப்போ வந்து மெட்டல் வந்து கட் பண்றோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து மெட்டல் கட்டிங் ப்ராசஸ், உனக்கு தெரியும். ஸோ இந்த இடம் தான் கட் பண்ணுது. சாரி, இந்த இடம் இப்படி இருக்கும் செக். ஸோ இது ஓகேவா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் திக்னஸ் இஸ் T1. ஸோ இந்த திக்னஸ் வந்து T2. ஓகேவா? இது அன்கட் சிப் திக்னஸ், இது சிப் திக்னஸ். ஸோ இது வந்து டூல் ஆங்கிள், இது வந்து டூல். திஸ் இஸ் வாட் டூல். ஸோ இப்போ யுவர் ட்ரா எ லைன், தென் திஸ் ஆங்கிள் இஸ் அ ரேக் ஆங்கிள். ஓகேவா? ஸோ த ரேக் ஆங்கிள் இஸ் 0 டிகிரி அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிரிட்டில் மெட்டீரியல் நம்ம டர்ன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். திஸ் ஆங்கிள் இஸ் அ கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள். ஓகேவா? இது வந்து கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்றது கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ இதான் ஃபார்முலா, T1 by T2. ஸோ அன்கட் சிப் திக்னஸ் டிவைடட் பை சிப் திக்னஸ். ஸோ அன்கட் சிப் திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். இதில் சிப் திக்னஸ் வந்து 0.48. இதை டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். 0.48 அப்படிங்கிறது chip thickness. T2 chip thickness is not given. So sorry, chip thickness is given. Chip thickness is 0.48. Sorry, that 0.48. T2 is 0.48. Okay, so chip thickness they have given us 0.48 millimeter. So thickness என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அன்கட் chip thickness. அன்கட் chip thickness எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we are having the one more value is given, which is principal cutting edge angle. இதுல இருந்து they are telling about feed. So in the sumla they have given feed is 0.24 millimeter per revolution, and KR abdimo, KR is the principal cutting edge angle, that is 90 degree they have given. So adile irundhu you can find out the uncut chip thickness. Uncut chip thickness formula வந்து feed into sin
principal cutting edge angle sin KR அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து just mug up that particular formula. This is very important formula. They will not directly given the T1 value, that is called uncut chip thickness. So the T1 is uncut chip thickness. Uncut chip thickness. Okay. So T1 F feed they are given as 0.24. That is a sine value, sine 90 degree. So T1 equal to 0.24 uncut chip thickness. So the R value, what is the R value? Here that 0.24. So 0.24 divided by 0.48. So the chip particular R value is, what is the value you are going to get? 1.24 divided by 0.48. 48 means what is the value? Anyone can you please tell me what is the value? 0.5. Okay, 0.5. R you can find out is 0.5. You substitute this value here. So pi equal to tan inverse of that R equal to 0.5 cos and alpha equal to 0 degree is given 1 minus 0.5 sine 0 degree. So you can directly find out what is the shear angle. This is what they asked. So you just find out what is the pi value. Can you tell me what is the value? That particular 17th question. What is the value? I'm afraid. What is the value? 26.56. Okay, thank you, Sri Anand. Okay, so next. Next question. I have a related topic that I discuss related thing we are going to discuss. The 77th question. So 77th questions நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது பார்க்க போறோம். question. So 1 minute, I will take it that particular question. So just check. In orthogonal turning of low carbon steel pipe with the principal cutting edge angle 90 degree, main cutting force 1000 Newton, feed force 800 Newton. The shear angle is 25 degree, orthogonal rack angle is 0 degree. Employing merchant theory, the rate of frictional force to the normal force acting on the tool is. So they are asking about the given. What is they are asking? You just find out what is the ratio. So you just find out what is the ratio between frictional force FF divided by normal force, or F by N. That is what they are asking. Frictional force divided by N. So this one we need to find out. So what is the formula for F? What is the formula for N? That we need to check out. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, that I have already told about that particular thing. So the frictional force Fc sin alpha divided by Fcn cos alpha, Fc cos alpha minus Fcn sin alpha. This is a formula for F by N. So you need to find out Fn. So here they have given alpha value. They have given us what is the value? Orthogonal rack angle is 0 degree. So alpha equal to 90 degree they have given. What is the Fc value? The cutting force value. That value is 1000 Newton. They have given the feed force. Feed force is nothing but Fcn, the perpendicular to the cutting force. They have given us Fcn. So this is what they have given. So you just substitute and find out what is the ratio F by N. You can F by N. So from here you can see, I will explain one more time how we can get that formula. This is a merchant circle.
yesterday some students may attend, they may know how to find out the particular thing. So this is a frictional, this is a merchant circle diagram. So here you are having the cutting force, here you are having the cutting force Fc and Fcn, which is perpendicular to the cutting force Fcn, and this is a shear force which is acting at the shear plane Fs, and this particular force perpendicular to the Fs is called Fsn, and this value is the frictional force F, which is actually exactly acting at the tool chip interface. So F, that particular N value is the normal to the frictional force N. So now they are asking F, what is S, what is N, that and also Fs, Fsn, Fc, Fcn they will give in the exam they have given Fc, Fcn. So you can find out what is F, what is N. So F equal to Fc sin alpha. So in the 4 formula இருக்கு பத்தியா, the 4 formula you just mug up at any cost. Fc cos pi, Fc sin pi, Fs, Fsn, Fn. So you just find out the Fn value using that particular two equation. Okay va? So the equation you just mug up and find out the value. So here what is the value you are going to get? Ratio equal to, you just substitute and find out what is the ratio. That's all. The ratio will be about 0.8, I think so. Just substitute. What is the Fc they have given, Fc and they have given alpha. The direct question. It's not a very big question. It is very simple question. The ratio means this is a mu value. Mu is the coefficient of friction. Mu is the, that is what they have given, coefficient of friction. Coefficient of friction. Mu. Mu is equal to F by N. F by N equal to tan beta. That is another one equation. So the future ப்ராப்ளத்துக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். F by N tan beta. இதுல பீட்டா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, that is called friction angle. So ஒரு ப்ராப்ளத்துல இருந்து you can find out all the friction angle. அப்பா நீ யார்கிட்ட பேசிட்டு? So I think you can able to find out what is the mu value. Mu is equal to tan beta. Okay, so this is what about that particular mu value. Okay, the mu value is 0.8. So do you have any doubt on this particular thing? Whether இதை explain பண்ணுமாப்பா, the merchant circle diagram இதை வச்சு தான் முக்கியமானதெல்லாம் வருது. இதில் 2 கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ப்ராப்ளம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் டயக்ராம்ல வந்து மெயினாக வந்து நம்ம என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் அப்படின்னா வந்து, இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிளில் திரும்ப வருவேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ரிலேட்டட் கொஸ்டின் வந்து we are going to see about this particular thing. 85, I think this is a related topic. A low carbon steel. So you can see a low carbon steel of 147 millimeter diameter with a length of 630 millimeter. So so diameter of the bar is 147 millimeter, and the length of the particular low carbon steel bar is 630 millimeter. It is being turned with uncoated carbide inset. So this is a diameter and the length of the job they have given. So job diameter, job length. So it is observed tool lives are 24 minutes and 12 minutes in cutting velocity. So observe that
2 life is 24 minutes and 12 minutes for cutting velocity. So 24 minutes 90 meter per minute is the cutting velocity. 12 meter minutes that particular velocity is 120 meter per minute. The feed and depth of cut. So the feed equal to 0.2 millimeter per revolution and depth of cut equal to 2 millimeter. So use unmeasured diameter to calculate the cutting velocity when the two life is 20 minutes, cutting velocity in meter per minute அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தவரை அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகேவா, ஒரே இதில் 2 இது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம், இட்ஸ் நாட் எ பிக் திங். இது வந்து 2 லைஃப் ஈக்குவேஷனோட ப்ராப்ளம், 2 லைஃப் ஈக்குவேஷன் அதோட சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் வந்து v1 t1 பவர் n ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு v2 t2 பவர் n. இதான் வந்து ஃபார்முலா, பேசிக்கான ஃபார்முலா. ஸோ இதில் வந்து v1 வந்து டைரக்டாக நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடு. 24 வெலாசிட்டி வந்து 90 meter per minute, 24 minute, n equal to you just find out what is the v2 value, 120 meter into time into 12 power n. Okay, so with that we can find out what is the n value. So n value எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, 90 by 120 equal to 12 by 24 power n. So you can find out that particular value. So you can find out what is n value. N value எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, you just take log in both left hand side and right hand side, so that you will get a log of 90 divided by 120 equal to n into log of 12 by 24. So you can find out what is n value. So what is n value, you just tell me. It's very simple problem. So once you find out the n value, you can find out what is constant. Sorry, v1 t1 power n equal to constant. So v1 into t1 is equal to 24 power n equal to constant, and also you can find out what is c value. So you need to find out both these n and c. After that you go into the topic, what they are asking. When two life is 20 minutes, cutting velocity, what is the cutting velocity they are asking? Cutting velocity they are asking. So you just find out the n and c, then you just take that form, take that particular thing, and you can find out two life is 20 minutes. So first thing you are going to find out, two life is 20 minutes, what is the cutting velocity? That is what they are asking. So vt power n equal to constant, the same formula. We are going to find out the cutting velocity. Time is 20 minutes they have given. You just substitute that n value and c value here. You are finding out from this relation and find out what is the cutting velocity. சொல்ல முடியுமா? You can able to please. Then we go with the second question. The question answer, can you please tell me what is the value you are going to get? (97 meter per minute). Very good. Okay, very good. Thank you. So you are going to get 97 meter per minute. 97 meter per minute. This is what all about. Okay. So next. Next, we are going to see about neglect, over tool, over travel and approach of the tool when tool life is 20 minutes. Machining time, they are asking about neglect, over tool when tool life is 20 minutes. Machining time in minutes for a single pass they are asking. So you can just see, you find that என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, டைம் ஈக்குவல் டு 20 minutes அப்படிங்கும்போது வெலாசிட்டி என்னவா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்,
97 மீட்டர் பெர் மினிட்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க. ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பி ஆன்சர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க. இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி சிங்கிள் பாஸுக்கு மிஷினிங் டைம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து உனக்கு என்ன ஃபார்முலா உனக்கு முக்கியமாக வந்து ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து தெரியணும். மிஷினிங் டைமோட ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதோட மிஷினிங் டைம் ஃபார்முலா வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, மிஷினிங் டைம் ஃபார்முலா இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. எப்போதுமே இதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். லென்த் டிவைடட் பை ஃபீட் இன்ட்டு என் அப்படின்னு சொல்கிறோம். லென்த்னா லென்த் ஆஃப் த ஜாப். லென்த் ஆஃப் த ஜாப் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்களா? ஜஸ்ட் செக் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி வேல்யூ. And also we need to find out what is f value and n value. ஓகே, ஸோ இது தெரிஞ்சுன்னா நம்ம வந்து சம்மில் போட்டுடலாம். இதில் லென்த் ஆஃப் த ஜாப் வந்து இஸ் கிவன் இந்த ஃபார்முலா. கொடுத்துருக்காங்களான்னு செக் பண்ணணும். ஃபீடு எஃப் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும். ஃபீடு வந்து இஸ் கிவன் இந்த ஃபார்முலா. ஃபீடு வந்து 0.2 millimeter per revolution. Feed they have given as 0.2 millimeter per revolution. So feed they have given 0.2 millimeter per revolution is given. And they are also given the length. Length is, what is the value? 630 millimeter is given. And இது ரெண்டும் தெரியும், பட் you don't know what is n value. ஸோ n value அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, n is equal to formula by dn. நீங்க வந்து டிசைன் ஆஃப் மிஷின்ல படிச்சிருக்கீங்க. தட் வேல்யூ பை dn அப்படின்ற ஒரு சாரி வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு பை dn. வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு பை dn அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். ஓகேவா? மீட்டர் பெர் செகண்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஜாப் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ கட்டிங் வெலாசிட்டியில இதாகும் அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்றது. இப்போ ஒரு ஜாப் இருக்குன்னா ஐ வில் டெல் த கான்செப்ட். இதான் ஜாப்னா இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங். ஸோ வாட் இஸ் த கட்டிங் வெலாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் த ஜாப், அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ரெவல்யூஷன்ல சுத்துது, அட் வாட் ரெவல்யூஷன் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அப்படின்னா வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி கட்டிங் வெலாசிட்டி. ஐடிஎன் அப்படிங்கிறது தான் அதோட கட்டிங் வெலாசிட்டி அப்படின்றது. So this is what the concept. So the same concept I am applying here. So இதுல இருந்து we can find out the n value. So the v வந்து ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்க. பிகாஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 2 left 20 minutes v ஓட வேல்யூ 97. ஸோ அதுல இருந்து 97ல இருந்து you can find out pi. What is the diameter of the job is given 147. ஸோ இதுல வந்து நீ வந்து மீட்டர் பெர் மினிட் எடுத்துறீங்க. ஸோ இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது யூனிட் கன்வர்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இங்க மீட்டர் இருக்கு 97ங்கிறது, அப்போ இங்க 147 மில்லிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 0.147 அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணும். என் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ வாட் இஸ் என் வேல்யூ? ஸோ இதை நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்க. ஸோ என் வேல்யூ you tell me what is the n value? N value is just find out that it may be around 210 rpm. Okay, so just substitute this value here. What is the value? Feed you know very well. Feed is 0.2 millimeter revolution. RPM you know. What is the length? You know. So you can find out what is the machining time. Okay, that's all. So can you tell me what is the machining time you are going to get? Machining time kind of find out பண்ணிருங்க. Simple problem. This is what the concept we are going to get. So the concept ரொம்ப முக்கியம். மிஷினிங் டைமோட கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம். மிஷினிங் டைம் வந்து லென்த் டிவைடட் பை ஃபீட் இன்ட்டு ரெவல்யூஷன். வாட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஸ்பீடு, தட் இஸ் கால்டு எஃப்என். ஸோ இந்த என் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஐடிஎன் இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ யூ கேன் கெட் தி வாட் இஸ் த மிஷினிங் டைம். ஸோ வாட் இஸ் த மிஷினிங் டைம் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட்? 15 minutes. Okay. So this is the answer. So thank you. So this is the 15 minutes is the correct answer for that particular question. Okay. So next we are going to see about that next problem. So next problem related to this topic. The topic related என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, we can go with a particular problem. This is some of the important problem. இது அடிக்கடி they may ask. ஸோ இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளத்தை.
see. So you're going to see that particular thing. So you can see in orthogonal machining operation, uncut chip thickness they are giving, cutting speed they are giving, rack angle they have given, width of cut they have given, chip thickness they have given, thrust force, cutting force they have given. Okay, so what is mean by thrust force, what is mean by cutting force? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இதுல இருக்கும், this is the cutting force, this something, this value is the cutting force, this is a thrust force. Okay, so this is what எல்லாத்தையும் மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் தான் பேசும். This is very very important thing. Okay, that 4 formulas are very very important. So you just mug up that particular formula. This is very 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 important. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து we are going to find out what is shear angle, what is shear strain. So this is direct question. Tan pi equal to shear, this is the shear angle pi. So shear angle tan pi equal to r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha. ஸோ இந்த இடத்துல பை அப்படின்னா என்ன சார், ஆல்ஃபா என்ன சார் அப்படின்னு தெரியணும். நான் திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ஏன்னா நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் தெரியாமல் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இதுதான் டூல் அப்படின்னா இப்படி இருக்கு. ஓகேவா, இதுதான் கட்டிங். ஸோ இந்த இதில் ஒரு லைன் வரையிறதுல, இதுக்கு பேர் என்னன்னா சியர் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சியர் லைன். ஸோ இது வந்து சியர் ஏரியா அப்படின்றது. இந்த இடம் தான் கட்டிங், எஃப்சி கட்டிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகக்கூடியது. ஓகேவா, இது வந்து டூல் உனக்கு தெரியும். இந்த இதுல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வளைஞ்சேன்னா இதுதான் ஆல்ஃபா ரேக் ஆங்கிள். ஓகேவா, இந்த ஆங்கிள் தான் பை சியர் ஆங்கிள் அப்படின்றது. ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர். ஓகேவா, ஸோ இந்த சியர் ஆங்கிள் தான் தேர் ஆஸ்கிங். ஸோ அதுக்கு வந்து சியர் ஆங்கிளுக்கு வந்து ஆர் தெரியணும் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஆரோட வேல்யூ வந்து T1/T2. T1/T2 அப்படின்னா R is equal to what is the T1 value, uncut chip thickness, either T1 either T2. We have already seen. So T1 T2 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். So T1 அப்படின்றது வந்து whether they have given, you just check, it is given very clearly. So 0.5 uncut chip thickness 0.7. So you know what is R value. So from that you can find out what is tan pi. Tan pi equal to 0.5/0.7. What is the value? 0.714, I think so. 0.714 cos alpha is a rack angle. Rack angle whether they have given 15 degree. So just find out 0.714 cos 15 degree. So you can find out what is pi. So the pi value I have directly find out the value 40.24. So this is the correct answer. So they are asking shear strain also. Shear angle 40.24, maybe C and D are the correct answer. And we need to find out the shear strain. Shear strain formula cot pi plus tan pi minus alpha. This is a formula for shear strain. இந்த இடத்துல என்ன shear strain நடக்குது அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. shear strain என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு இதான் ஃபார்முலாப்பா, cot pi plus tan pi minus alpha. So cot pi not 1/tan pi. So cot pi அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா cot பையோட வேல்யூ இன்னும் very well 0.24 plus tan 40.24 minus what is the rack angle there, we are 15 degree. So you can find out what is the shear strain value. So you can directly find out what is the shear strain. Cot now 1/tan 1/tan 40.24. If you are finding out what is the shear strain value, so shear strain value is maybe at least 1.65. So this is what 40.24. So okay, this is what the answer. Okay, the next question we are going to see about the second question. Next, coefficient of friction between the tool and intercept. Anyone can you tell me what is the coefficient of friction mu? What is the formula? யாராவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்ல முடியுமா? mu யாராவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்ல முடியுமா? What is the coefficient of friction? Mu. Very good. Mu F/n. F/n. Mu is equal to F/n. This is the formula. ஓகேவா, இப்போ இதுல F கேட்டிருக்காங்க, N கேட்டிருக்காங்க.
ஓகேவா? இதுல சம்ல எஃப் என் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எஃப் என்ன கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஆர், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் என்? Anyone can you tell me what is the F and N formula? What is the F formula? What is the N formula? Frictional force, normal to the frictional force. What is the formula for F and N? அதுக்கு வந்து நான் திரும்ப FN எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அது அந்த மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். FN இதான் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார்முலா. FN இந்த ரெண்டு தான். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், normal to the frictional force, shear force, normal to the shear force, frictional force, normal to the frictional force, cutting force, sorry, this is cutting force, normal to the cutting force. So you can find out what is F and N. So F ஓட ஃபார்முலா வந்து FC sin alpha plus FCN cos alpha, FC cos alpha minus FCN sin alpha. Okay, so alpha is given, alpha equal to rack angle is 15 degree. They have given what is FC, what is FCN. அது நம்ம தெரியணும். ஸோ FC கட்டிங் ஃபோர்ஸ் 1200 நியூட்டன், இது தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் தான் FCNங்கிறது. ஸோ தட் இஸ் 200 நியூட்டன். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் F, வாட் இஸ் N. ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் FN and what is the mu value? Mu is equal to F by N. Okay. So can you tell me what is the F value, what is the N value you are going to get? What is the mu value? Just substitute and find out the value. Mu value 0.46. Very good. Okay. So that value is 0.46. 0.46. This is a B section. So Fn, you can substitute this value and find out what is the F value, what is N value. Then mu is equal to F by N, coefficient of friction you will get. Okay. So the next third question is something important. So we can go with the third session, third question. One minute, I will repeat everything and then we'll start. So the third question, they are asking about total energy dissipation. That is about total energy dissipation due to friction at the tool chip interface. அது கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த டயக்ராம் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்க. இப்போ வந்து இந்த டயக்ராம் தான் அந்த இது, இந்த டயக்ராம் இருக்குது. இந்த டயக்ராம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த டயக்ராம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த இடத்துல தான் என்னன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் நடக்குதும். நார்மல் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல நடக்குது. டூலுக்கும் சிப்புக்கும் இடையில என்ன ஃப்ரிக்ஷன் டெவலப் ஆகும். ஸோ இந்த டூல் சிப்பு இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் தான் நடக்குது. இதுலலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகும், எனர்ஜி லாஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எனர்ஜி லாஸ் இந்த இடத்துல நடக்குது. இந்த இடத்துல கட்டிங் ஃபோர்ஸ் நடக்குது. இதுதான் வந்து டைரக்ட் அவைலபிள் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது. கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்க இடத்துல கட்டிங் வெலாசிட்டி இருக்கும். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், அதாவது இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்படிங்கிறது. இந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த சிப்போட வெலாசிட்டி இருக்கும். அதாவது சிப்பு இது கட்டிங் வெலாசிட்டி எஃப், விசி அப்படி கட்டிங் வெலாசிட்டி. வி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு இந்த சிப்போட வெலாசிட்டி நடக்கும் இந்த இடத்துல.
அதனால ஒரு எனர்ஜி லாஸ் கிரியேட் ஆகுது. இதனால எனர்ஜி வந்து ஃபுல் எனர்ஜி நடக்கும். ஸோ நம்ம அப்போ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி எனர்ஜி, டோட்டல் எனர்ஜி என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஜஸ்ட் find out how can we find out the total energy for that particular problem. So we are going to find out what is the total energy in that particular thing. So இதான் நம்ம find out பண்ண போறோம். So it will be very clear about it. ஸோ டோட்டல் எனர்ஜிலேருந்து ஃப்ரிக்ஷனல் எனர்ஜி எவ்வளோ லாஸ் இருக்கு அதான் நம்ம சம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி டோட்டல் எனர்ஜி, இந்த இதில் எவ்வளோ இதாகுது அப்படிங்கிறது கட்டிங் ஃபோர்ஸ்லேருந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் டோட்டல் எனர்ஜி. இதில் வந்து இந்த கட்டிங் ஃபோர்ஸையும் அந்த கட்டிங் வெலாசிட்டி சொல்கிறாங்களா விசி, அதாவது கட்டிங் வெலாசிட்டினா இந்த இந்த நேரம் அந்த சிப்பு அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற நேரம் இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி, டூல் மூவ்மெண்ட், டூல் எப்படி மூவ் ஆகுதோ அந்த அதோட வெலாசிட்டி கட்டிங் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ சம்மில் வந்து கட்டிங் வெலாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு, கட்டிங் ஸ்பீட் வந்து 20 மீட்டர் per minute. ஸோ திஸ் இஸ் அ கட்டிங் வெலாசிட்டி. ஓகே, இட்ஸ் வெரி clear they have mentioned. Cutting force also given 1200 Newton. So 1200 Newton into 20. இதுலேருந்து you can find out what is the total energy created at that particular thing. அதாவது கட்டிங் வெலாசிட்டி தான் உனக்கு வந்து இந்த எனர்ஜி விச் இஸ் நீடட் ஃபார் கட்டிங், இந்த எனர்ஜி தான் மெயின். இதெல்லாம் வந்து டிசிபேஷன் எனர்ஜி, இந்த எனர்ஜி தேவை கிடையாது. ஃப்ரிக்ஷன் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு லாஸ். ஆக்சுவலி அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம், அந்த பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு முக்கியமான எனர்ஜி என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ 1200 into 20 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து மீட்டர் பெர் மினிட் இருக்குது. நீ செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும், டிவைடட் பை 60 போட்டுருவேன். ஓகேவா? 60 போட்டு இட் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் டோட்டல் எனர்ஜி அட் தி கட்டிங் ஏரியா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் வேல்யூ மேபி 400. ஓகேவா? 400 இது வந்து ஃபோர்ஸ் நியூட்டன்ல இருக்கும். கட்டிங் இது வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ த நியூட்டன் மீட்டர் பர் செகண்ட். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் எனர்ஜி அட் த கட்டிங் ஏரியா. இது உனக்கு தெரியும். இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு தேவை. அதாவது தட் பர்டிகுலர் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னா வந்து பர்டிகுலர் எனர்ஜி என்னன்னா we need that EFனா எனர்ஜி டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன், அந்த தான் நம்ம தேவைப்படுது. எனர்ஜி டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? how can we calculate the energy due to friction அப்படிங்கிறது வந்து F into that particular V. ஸோ தட் இஸ் கால்டு V. அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். F into V இதுதான் we are going to find out. இதுக்கு வந்து we need that F ஓட வேல்யூ வந்து we know very well what is the F value. So F value we need to find out, and also we need to find out the V value. So V value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து we need velocity relations. We need velocity relations. So we need velocity relations. From the velocity relation we can find out the V value. So இந்த velocity relation பாருங்க, இதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதாவது இது வந்து Vs ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்டார் இந்த இடத்துல நடக்கூடியது Vs. இது வந்து கட்டிங் ஃபோர்ஸ், இது நான் சொன்னேன்ல Vc. இந்த இடத்துல ஒரு கட்டிங் Vc, அதாவது இந்த ஷியர் வெலாசிட்டி, அதாவது இந்த ஷியர் வெலாசிட்டி Vc, சாரி, அதாவது Vc அப்படின்னு சிப் வெலாசிட்டி. ஸோ நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் இந்த ஆங்கிளை வந்து மேக் பண்ணுறேன். இதை எனிவே யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். இது வந்து கண்டிப்பாக நீ என்ன இதுங்கிறத ரிமெம்பர் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ இதை ரிமெம்பர் பண்ணி நீ வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை நீ வந்து போடணும். ஸோ இதில் வந்து விசி பை இந்த ஆங்கிள், விஎஸ் பை இந்த ஆங்கிள், விஎஸ் பை இந்த இன்பிட்வீன் ஆங்கிள், விசி பை இந்த இன்பிட்வீன் ஆங்கிள், விசி பை இந்த ஆங்கிள் அப்படி போட்டோன்னா உனக்கு வந்து ரிலேஷன்ஸ் வரும். ஸோ இந்த ரிலேஷனை வந்து நான் இந்த இடத்துல ஃபார்முலாவை போடுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we are find out the energy, friction energy எவ்வளோ லாஸ் ஆகுதுங்கிறது, fs into the chip velocity.
இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். இது வந்து விசி அப்படிங்கிறது சிப் வெலாசிட்டி. இது வந்து சிப் வெலாசிட்டி. ஸோ சிப் வெலாசிட்டி இதுக்கு பண்ணும்போது v டிவைடட் பை sin 90 டிகிரி பை மைனஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு விசி டிவைடட் பை sin பை. ஸோ இதுதான் அவனோட ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா அங்கே பாரு, இதில் பார்த்தா அவனுக்கு தெரியும். விசி டிவைடட் பை sin பை, that particular VC divided by 90 minus pi plus alpha. So இதை நீ போட்டனா you will get what is the VC value. So இதில் V அப்படிங்கிறது வந்து you know very well what is the V value is given 20 அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. So 20 divided by sin 90 degree minus pi plus alpha, அது நீ தெரியும் உனக்கு. ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற, இதுலேருந்து you can find out what is VC. ஸோ விசி கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் வாட் விசி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு. இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்மளுக்கு தேவை வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சேம் ஃபார்முலா யூ நீட் டு கால்குலேட். இது என்ன ஃபார்முலா? ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும், எஃப்சி சைன் ஆல்பா ப்ளஸ் எஃப்சிஎன் காஸ் ஆல்ஃபா. ஸோ அதை வச்சுட்டு யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் எஃப் வேல்யூ, தென் யூ சப்ஸ்டியூட் திஸ் வேல்யூ ஹியர். 1 minute. So you just find out and I will come back within. Okay, can you please find out what is F value and VC value? F frictional force and cutting velocity. And can you able to find out what is EF value? You just find out. After that, they are asking for the percentage of loss due to friction. Percentage of loss they are asking. So you just find out what is EF by particular E into 100. So you can get the what is the exact answer. So can you tell me what is the value? I will give some 2 minutes time. Google process very good. Very okay. Nalla follow பண்றீங்க. Okay. Anyway, synthetic college Sivaram core. Anyway, okay. It's correct answer. EF value is 109.81. Okay, correct. And you are going to find out the percentage of. They are asking about. They are asking about. They are asking about percentage of total energy dissipated due to friction. Percentage they are asking. So அதனால frictional energyல இருந்து total cutting energy வந்து divide பண்ணி into 100 போட்டா you will get the value. Okay வா? So just find out using that formula, you can find out what is the energy loss due to friction. That you can easily find out. Can you able to tell me what is the value? So EF equal to 109.81 Newton meter per second. Okay. So the total E value you already know. What is the value? 400 Newton meter per second. That you will find out. Then you substitute these values in that formula and find out what is the loss. So the value will be 109.8 divided by that 400 into 100. So the percentage you are going to get. It's about 30%. So correct answer. 30%. Okay. This answer for a particular. Okay. So this is what the question. ஸோ ஃபார் தட் யூ நீடு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை நீ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு முக்கியமாக என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 4 ஃபார்முலா, இந்த கட்டிங் ஃபோர்ஸோட இந்த அனாலிசிஸ், இந்த ஃபார்முலா, இதில் நடக்கூடிய வெலாசிட்டி, கட்டிங் வெலாசிட்டி, சியர் வெலாசிட்டி, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷனல் வெலாசிட்டி தான்
ஃபிக்ஷனல் வெலாசிட்டின்னு சொல்றது பதிலாக இந்த இடத்துல என்னச்சுன்னா சிப் வெலாசிட்டி, விசி சிப் வெலாசிட்டி. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். சிப் வெலாசிட்டி என்னன்னு பார்க்கணும். கட்டிங் வெலாசிட்டி. இதில் ஒரு நொட்டேஷன் வந்து நொட்டேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் கூட டோன்ட் அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்காதீங்க. கரெக்டாக அந்த இருக்கா? ஓகே. இதில் வந்து நான் விசி வின்னு போட்டிருப்பேன். ஸோ யூ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் த நொட்டேஷன். ஓகேவா? சில டைமில் என்ன பண்ணுவான்னா சிப் வெலாசிட்டி விசி போடுவான், இந்த இடத்துல வி போடுவான். நீ கான்செப்ட் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? கான்செப்ட் மட்டும் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணாலே போதும். சிப் வெலாசிட்டினா விசின்னு போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? அவன் கட்டிங் வெலாசிட்டி விசின்னு அந்த டயக்ராமில் இருக்குது, அந்த இதில் இருக்குது. ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ சிப் அது நம்ம எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப முக்கியம். அதில் வந்து ஸோ சிப் வெலாசிட்டி நான் வந்து விசின்னு போட்டிருக்கேன், வி வந்து கட்டிங் வெலாசிட்டின்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். Okay, then we go for next question. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் நடத்துனதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Do you have any doubt on this particular topic? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். டாபிக் புரியுதா? ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கா எதுவும்? ஓகே. பிரபாரன் சார். சார் சார் ஓகேவா? இது ஓகேவா? இது புரியுதா ஓரளவு? ஓகே சார், அதெல்லாம் பக்காவா இருக்கு சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். ரைட் அதான் கேட்டேன். சரி சார், அடுத்து போலாம்ல இப்போ? ஆனா இங்க மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிளோட தியரி மட்டும் ரெக்கார்டட் வீடியோ இருந்தா அனுப்பி விடுங்க சார். ரைட்டு. மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் நான் அனுப்பிச்சேன். இப்போ மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் வந்து ஓகே, மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் தெரிஞ்சாதான் இது பண்ண முடியும். மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சாதான் அந்த ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன் அவனுக்கு ஃபார்முலா பார்க்கும், அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுல வந்து. ஓகே சார், அது மட்டும் நீங்க சரி நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன். இப்போ இன்னும் ரெண்டு 3 கொஸ்டின் இருக்கு, அது மட்டும் பார்த்துட்டு இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோமா? மேக்ஸிமம் 2-3 கொஸ்டின் சார். ஓகே ஓகே சார், அதை மட்டும் செக் பண்ணி அதை மட்டும் பார்த்துறேன். இப்போ ஓரளவு ஐடியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆமா சார், புரியுது சார். ரைட்டு. இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இது ரிலேட்டடா வேற என்ன கொஸ்டின் இதுல கேட்டிருக்காங்க? இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி இன்டராக்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நீங்க அப்படியே இருந்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கும். கூகுள்ல புரியுதா ஏதாவது என்ன பண்ணலாம் அடுத்து அப்படின்னு சொல்லுங்க. கோகுல் பிரசாத் நீங்க இருக்கீங்கல்ல, கிருஷ்ணமூர்த்தி, சந்தோஷ், நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க. இது புரியுதா? ஹலோ சந்தோஷ், உங்களுக்குலாம் கான்செப்ட்லாம் புரியுதா? நீங்க 3rd இயர், அவங்க எல்லாம் 4th இயர். ஹலோ சார் கண்டினியூ பண்ணுங்க சார், கண்டினியூ பண்ணுங்க. ரைட் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது ஒரு ப்ராப்ளம். இது வந்து டூல் பிஎன்கியூ ஹேவ் சிக்னேச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஏஎஸ்சி அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற டூல் சிக்னேச்சர் வந்து இந்த பிக்யூ டூல் கியூ டூலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. தே ஆர் யூஸ் டு டர்ன் காம்பனன்ட்ஸ் அண்டர் த சேம் மிஷினிங் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் ஹெச்பி ஹெச்கியூ டினேட் த பீக் டு வேலி ஹைட்ஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த டூல் பிஎன்கியூ ரேஷியோ ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹெச்பி பை ஹெச்கியூ வில் பி இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல வந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி கேட்குறேன் அப்படின்னா வந்து
இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். இதெல்லாம் வெரி 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 நியூ. ஸோ அந்த ஃபார்முலா மட்டும் என்னங்கிறத நான் நோட் பண்றேன். இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுங்க. இன்கேஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் எழுதுறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். இது ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம், ஆனால் இது ரொம்ப கேட்டிருக்காங்க. இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன அப்படின்னா டூல் சிக்னேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ டூல் சிக்னேச்சர் வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டூல் சிக்னேச்சர் அப்படின்ற அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம், ஆர்த்தோகனல் ரேக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் இருக்குது. அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃபார்முலா வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா HP/HQ அப்படின்றது என்னென்னு பீக் டு வேலி ஹைட்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த டூல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இது இப்போ இந்த மாதிரி டூலை வச்சு நம்ம பண்ணும்போது அந்த சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸோட வேல்யூ தான் இது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் தான். இந்த மாதிரி காம்போனன்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க, இதான் காம்போனன்ட்டு, இது சக்கு, இது வந்து டூல் இப்படி இருக்குது. ஸோ டூல் வந்து டேர்ன் பண்ணுற அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, இந்த சர்ஃபேஸை நீ வந்து மைக்ரோ ஸ்கேலில் வந்து பார்க்குற அப்படின்னா இது வந்து வேவினஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி வேவினஸ் இருக்கும் சர்ஃபேஸில் வந்து. ஸோ அந்த வேவினஸ் வந்து பீக் டு வேலி, அந்த வேலி தான் HA/HB. ரெண்டு டூல், இப்போ இது ஒரு டூல்னு வச்சுக்கோ, அதே மாதிரி இன்னொரு டூல் இந்த மாதிரி மிஷினிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மிஷினிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இது செகண்ட் டூல் வச்சு மிஷினிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு வேவினஸ் இப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த வேவினஸ் வந்து பி டூல் அப்படின்னா HP, இது வந்து HQ. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரேஷியோ தான் தே ஆர் ஆஸ்கிங், HP/HQ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த HP/HQ வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து HP அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபீடு டிவைடட் பை ஃபார்முலா தான் சொல்கிறேன், டர்ன். அதாவது இது இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறது காட்டு, CE அப்படின்னு சொல்லுவோம். CEனா CS அப்படின்னா சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றது சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். CE அப்படின்னா எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். ஸோ இந்த அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் சொசைட்டியை பொறுத்தளவில் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு இது வந்து நோஸ் ரேடியஸ், இது வந்து நோஸ் ரேடியஸ் அப்படின்றான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 30 டிகிரி இருக்கு பார்த்தியா, இந்த 30 இந்த லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ இருக்கும், அதாவது 30 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்களே, இந்த 30 டிகிரி வந்து சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிளை குறிக்கக்கூடியது, சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிளை குறிக்கக்கூடியது. இந்த 30 டிகிரிக்கு முன்னாடி இது வந்து என்னன்னா எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிளை குறிக்கக்கூடியது, எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் குறிக்கக்கூடியது. இந்த ரெண்டு வந்து பேக் ஆங்கிள்ஸ், பேக் ரேக் ஆங்கிள், சைடு ரேக் ஆங்கிள், பேக் ரேக் ஆங்கிள், சைடு ரேக் ஆங்கிள். இந்த ரெண்டும் வந்து ரிலீஃப் ஆங்கிள், சைடு ரிலீஃப் ஆங்கிள், எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேக் ரேக் ஆங்கிள், சைடு ரேக் ஆங்கிள், எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள். சைடு பேக் ரிலீஃப் ஆங்கிளில் ரெண்டு இருக்கு, எண்டு சைடுன்னு இருக்கு, அந்த ரெண்டையும் குறிக்கக்கூடியது. பேக் ரேக் ஆங்கிளில் பேக் ஆங்கிள், சைடு ரேக் ஆங்கிள் இருக்குது, அதை ரெண்டையும் குறிக்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு. இந்த 8 டிகிரியும் இந்த 8 டிகிரிங்கிறது எண்டு கட்டிங் எட்ஜிங் ஆங்கிள், 30 டிகிரி வந்து சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், 0ங்கிறது நோஸ் ரேடியஸ். ஸோ இதை நீ தெரிஞ்சாலாம் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் பர்டிகுலர் ஃபார்முலா. அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். இப்போ HP/HQ தான் கேட்டிருக்கேன். HP ஈக்குவல் டு இது, HQன்னா என்ன அப்போ? ஸோ HQ வேல்யூ எப்படி வேணுது? H ஈக்குவல் டு ஃபீடு டிவைடட் பை அதே டர்ன், சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் பிளஸ் காட்டு, எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து நீ கண்டுபிடிச்சிடலாமா? என்ன கேட்டிருக்காங்க? HP/HQ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? HP/HQங்கும்போது F வந்து சேம், ஏன் சேம் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க, சேம் மெட்டல் கண்டிஷன், சேம் மிஷினிங் கண்டிஷன் அப்படிங்கன்னா ஃபீடு வந்து காமன்.
அப்போ ஹெச்பி பை ஹெச்கியூ அப்படிங்கும்போது இந்த டேர்ம் வந்து ஹெச்பிங்கிறது இந்த டேர்ம் கீழே இருக்குமா, அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து மேலே போயிடும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது எப்படி வரும்? இந்த ஃபார்முலா வந்து tan CS பிளஸ் காட் சிஇ டிவைடட் பை இந்த டேர்ம் கீழே வந்துடும். tan CS பிளஸ் காட் சிஇ. அதாவது இந்த வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிப்போம். ஹெச்பிக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க? இதான் பி டூலு. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிஎஸ் என்ன சி என்னன்னு உனக்கு தெரியும். அதை வச்சு இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஹெச்பி பை ஹெச்கியூ என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து யூ கேன் கோ வித் தட் செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் வேல்யூ. ஸோ 15 டிகிரி 8 டிகிரி 30 டிகிரி 8 டிகிரி. ஓகேவா? சிம்பிளான ப்ராப்ளம், வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். பிக்கு கியூக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், ஃபீடு கேன்சல் ஆயிரும், ஹெச்பி பை ஹெச்கியூ போடுறேன். ஸோ இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கும், இந்த டேர்ம் மேலே வந்துடும் கியூங்கிறதுனால. ஸோ இந்த சிஎஸ் வேல்யூ சி வேல்யூ உனக்கு தெரியும். ஸோ இந்த சிஎஸ் வேல்யூ வந்து எவ்வளவு, இதை பொறுத்தளவில் எவ்வளோ வரும், சிஎஸ்சி வேல்யூ என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை போடுறேன். ஓகேவா? இது 15 டிகிரி வரும், சி வந்து 80 டிகிரி வரும். சொல்லுப்பா சார். இந்த 5 டிகிரி மைனஸ் 5 டிகிரி ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களா, அது இன்னொரு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். இந்த வேல்யூ இந்த வரேன் சிக்னேச்சர்னு கொடு. இது வந்து என்னன்னா அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் ஏஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அசோசியேஷன்ல இருந்து குடியக்கூடியது. இப்போ 5 டிகிரி 6 டிகிரி 6 டிகிரி 8 டிகிரி 30 டிகிரி 0 அப்படின்னு சொல்றாங்களா? இந்த 0 அப்படிங்கிறது என்னன்னா நோஸ் ரேடியஸை குறிக்கக்கூடியது, நோஸ் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த 30 டிகிரி இருக்குல்ல, இந்த 30 டிகிரி வந்து சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த 8 டிகிரி வந்து சைடு எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம், எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து பேக் ரேக் ஆங்கிள், அதாவது ரேக் ஆங்கிள் ரெண்டு உண்டு. ஸோ பேக் ரேக் ஆங்கிள், சைடு ரேக் ஆங்கிள். பேக் ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்ற இது குறிக்கக்கூடியது, இது வந்து சைடு ரேக் ஆங்கிள் குறிக்கக்கூடியது. இது ரெண்டு என்னன்னா ரிலீஃப் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றது, ரிலீஃப் ஆங்கிளை குறிக்கக்கூடியது. ஓகேவா? அந்த ரெண்டும் சைடு ரிலீஃப் ஆங்கிள், எண்டு ரிலீஃப் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம். சைடு ரிலீஃப் ஆங்கிள், எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள். ஸோ அதை மாதிரி இதுதான் இன் டூல் நாமின் கல்ச்சர். இது வந்து டூலோட நாமின் கல்ச்சர் அப்படிமோ. இது வந்து சில இதுக்கு மாறும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீ ஆர்த்தோகோனல் ரேக்கிங் சிஸ்டத்துக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக டிஃபர் ஆகும். நான் இப்போ இன்னொரு இது காமிக்கிறேன். இப்போ நீ இதை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன், ஆர்த்தோகோனல் ரேக்கிங் சிஸ்டம் ஒன்று காமிச்சிருக்கேனா, ஆர்த்தோகோனல் ரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கும். இது நோஸ் ரேடியஸ், பிரின்சிபல் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், ஆக்சிலரி கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், ஆக்சிலரி இது வந்து ஆர்த்தோகோனல் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள், ஆர்த்தோகோனல் கிளியரன்ஸ், ஆக்சிலரி ஆர்த்தோகோனல் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள், ஆர்த்தோகோனல் ரேக் ஆங்கிள், இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஆர்த்தோகோனல் ரேக் சிஸ்டத்தில் ஓடுது, ரைட்டா? இதை மாதிரி அமெரிக்கன் ரெண்டு இது மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆர்த்தோகோனல் ரேக் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். செகண்டாக வருது ரேக் ஆங்கிள் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இதில் வந்து அமெரிக்கன் ஏஎஸ்ஏ சிஸ்டம், 2 மில் நாமின் கல்ச்சரில் ஏஎஸ்ஏ சிஸ்டம் அப்படின்றது, அதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இது இந்த 8 டிகிரி 30 டிகிரி தான் அந்த சம்மில் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அதை வச்சு மட்டும் நம்ம போடணும். அதாவது எண்டு கட்டிங் எட்ஜிங் ஆங்கிள்னா 8 டிகிரி, 30 டிகிரினா சைடு கட்டிங் எட்ஜிங் ஆங்கிள். அதை வச்சு இந்த சப்ஸ்டியூட்ல வந்து இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி சார் கேட் கொஸ்டின்லயும் இந்த ஏஎஸ்ஏ ஓஆர்எஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சார். அதாவது நம்பர் எல்லா நம்பரும் கொடுத்துட்டு ஃபோர்த் ஒன்று வந்து என்ன நேம் இண்டிகேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்டிருந்தாங்க. ஆமா. அப்போ இது நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அடிக்க முடியும். அதாவது இந்த நாலுமே வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணும். தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அந்த இது கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ வந்து ஒரு நிமிஷம்.
A is a tool nomenclature. System is very slow. இது உனக்கு தெரியும், ஏசிய டூல் நாமென்கல்ச்சரில் இந்த இடத்துல இருக்கும். அதாவது என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னு பாருங்க. ஏசிய டூல் நாமென்கல்ச்சர், அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் அசோசியேஷன் டூல் நாமென்கல்ச்சர் அப்படின்றது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்தியா, இதில் டேர்ம் மட்டும் மாற்றி கொடுத்துருவான். வேற என்ன, பேக் ரேக் ஆங்கிள். நான் ரிலீஃப் ஆங்கிள்னா அதுக்கு பதிலாக கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள்னு கொடுத்துருக்கான், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து பேக் ரேக் ஆங்கிள், இந்த செகண்ட் டேர்ம் வந்து சைடு ரேக் ஆங்கிள், இது வந்து பேக் கிளியர் ரிலீஃப் ஆங்கிள். நான் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் ரிலீஃப் ஆங்கிள் சொன்னேன், இதில் பேக் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது சைடு கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள். இது வந்து எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், இது அப்ரோச் ஆங்கிள். இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள்னு சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். நோஸ் ரேடியஸ், இதுதான் அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் ஸ்டாண்டர்டு. ஓகேவா? இதுவும் இந்த டூல் நாம், இது ரெண்டும் முக்கியமானது. அதாவது இதுவும் முக்கியமானது. இது வந்து ஆர்த்தோகனல் ரேக் சிஸ்டம் அப்படின்றோம். இது வந்து ஆர்த்தோகனல் ரேக் சிஸ்டம். இது வந்து பார்த்தோன்னா இன்க்ளினேஷன் ஆர்த்தோகனல் ரேக் ஆங்கிள், ஆர்த்தோகனல் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள், ஆக்சிலரி ஆர்த்தோகனல் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள், ஆக்சிலரி கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், பிரின்சிபல் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். இது இப்படி மாறி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம சம்மில் நம்ம இதை பொறுத்தளவில் நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, திஸ் இஸ் வாட் தேர் ஆஸ்கிங். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, எண்டு கட்டிங் எட்ஜிங் ஆங்கிள், சைடு கட்டிங் எட்ஜிங் ஆங்கிள். எண்டு கட்டிங் எட்ஜிங் ஆங்கிள்லேருந்து நோஸ் ரேடியஸ்லேருந்து மூணாவதாக இருக்குது. இது நோஸ் ரேடியஸ். எப்போதுமே நோஸ் ரேடியஸ் மேக்ஸிமம் 0வாக தான் இருக்கும், அல்லது ஒரு mm அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இது வந்து சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். இதை வச்சு நம்ம அந்த கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஓகேவா? டவுட்டு கிளியர் ஆயிடுச்சா தம்பி? எஸ் சார். ஓகேப்பா, ஓகே, அவ்வளோதான். இதுதான் இந்த கான்செப்டை பொறுத்தளவில். இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம். பண்ணிட்டோம்ப்பா. பழைய கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு. 1 or 2 ப்ராப்ளம்ஸ் வேணால் மிஸ் ஆகிருக்கலாம். இதில் கேஸ்டிங்கோட ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னும் ஃபார்மிங் ப்ராப்ளமும் வெல்டிங் ப்ராப்ளம் மட்டும் நான் இன்னும் இதில் கொண்டு வரல, இன்னும் நடத்தலை, ஃபார்மிங்கும் வெல்டிங்கும். ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் 128. இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் பார்த்துட்டு யூ கேன் ஆன்சர் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின். இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, கட்டிங் ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க, டெப்த் ஆஃப் கட்டு, டூல் ரேக் ஆங்கிள், சிப் திக்னஸ், கோட்டிங் ஃபோர்ஸ், த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ், ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் டூரிங் மிஷினிங். யாராவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்ல முடியுமா, ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணால் we can able to find out the value? அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொன்னால் ஓகே, நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க. how can you find out the friction angle value? ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் ஃபார்முலா என்ன? mu is equal to tan beta. Mu is equal to tan beta. Very good. Mu is equal to tan beta. Okay. Sorry. Okay. Mu is equal to என்ன? Fn sir. Mu is equal to F by N. Friction force divided by normal force. Very good. Frictional force will normal to the frictional force. இப்போ F எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அது கட்டிங் ஃபோர்ஸும் த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் சார். வெரி குட், அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த கட்டிங் ஃபோர்ஸும் அவன் சொன்ன மாதிரி கட்டிங் ஃபோர்ஸ், த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ், இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா we can able to find out the Fn and mu is equal to F by N. we can easily find out the value. அவ்வளோதான், சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின். இது திரும்ப அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான். ஒரு நிமிஷம், அந்த ஃபார்ஸை நான் திரும்ப காமிச்சிடறேன்ப்பா. உங்களுக்கு நல்ல மைண்டில் இதாகிறதுக்காக தான் நான் அந்த இது காமிக்கிறேன். சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா எஃப்என் இந்த ஃபார்முலா. ஓகேவா? எஃப்சிஎன்னா த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ், எஃப்சினா கட்டிங் ஃபோர்ஸ், இன்னொரு எஃப்சிஎன்னா நார்மல் டு தி கட்டிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஃப்சிஎன் ஆல்ஃபானா ரேக் ஆங்கிள். இதை வச்சு எஃப்என் கண்டுபிடிக்கணும். mu is equal to F by N போட்டோம்னா ஆன்சர் வந்துடும்.
ஹலோ கிருஷ்ணமூர்த்தி போயிட்டாங்கடா எல்லாரும். எல்லாம் போயிட்டான். இல்ல சாருக்கு வந்து லெஃப்ட் ஆயிடுச்சு, அவ கட் ஆயிடுச்சு. அந்த இது பாத்தியா? ரினியூவபிள் தானே நீ? நீ என்னது? ரினியூவபிள் எடுத்தியா? என்ன எடுத்த செலக்டிவ்ல? ரெனியூவபிள் இல்ல நான். இல்ல அன்னைக்கு ஒரு நாள் இதே மாதிரி கிளாஸ் வந்து அவரா லெஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனா அவர் மட்டும் லெஃப்ட் ஆயிட்டாரு. அந்த மாதிரி நடந்துச்சு. ஆனா அவர் ரெக்கார்ட் பேசிட்டே ஆகுது. இருந்தாரா? ரெக்கார்ட் ஆகுது. லெஃப்ட் ஆயிரவா?